راجہ بھوپ سنگھ کی خاطر تواضع اور استقبال کے لیے چودھری مہتاب دین نے جس پیمانے پر انتظامات شروع کیے وہ اپنی مثال آپ تھے۔ سارے گاؤں کے در و دیوار پر چودھری صاحب نے اپنی جیب سے سفیدی پھروائی، گلی کوچوں میں ہلوان بچھوایا، بچوں کو نیلے اور سبز ریشم کی وردیاں سلوا کے دیں۔ وہ رنگ برنگی جھنڈیاں لے کر صبح و شام جلوس نکالتے تھے اور نعرے لگانے کی مشق کرتے تھے۔ ہر مشق کے بعد انہیں دودھ جلیبی اور موتی چور کے لڈو بانٹے جاتے تھے۔ پانڈوانا کے میدان میں راجہ بھوپ سنگھ کے سواروں اور سپاہیوں کے لیے خیموں اور شامیانوں کی قطاریں استادہ ہو گئیں، جن میں سینکڑوں مشعلوں، شمعوں اور فانوسوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ گرد بٹھانے کے لیے 20 سکے صبح و شام چاروں طرف چھڑکاؤ کرتے تھے۔ چھڑکاؤ کے پانی میں عرق گلاب کی بوتلیں بڑی فیاضی سے ملائی جاتی تھیں۔ چودھری مہتاب دین کی حویلی کے مردانے میں راجہ بھوپ سنگھ کی رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا۔ مہمان خانے کی دیواروں پر ابرق ڈال کر سفیدی کرائی گئی تھی۔ دروازوں پر زری اور کمخواب کے پردے لٹکائے گئے تھے اور فضا کو ہر لحظہ معطر رکھنے کے لیے کئی ملازم عطر کی پچکاریاں اٹھائے مستعد کھڑے رہتے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ کو چمکور صاحب میں صرف ایک دن اور ایک رات قیام کرنا تھا۔ ان کی آمد سے ایک ہفتہ قبل راجہ صاحب کے کچھ افسر انتظامات کا جائزہ لینے تشریف لائے۔ انہوں نے تقریباً ہر چیز میں کچھ نہ کچھ مین میخ نکالی اور راجہ صاحب کے قیام کو آرام دہ بنانے کے لیے چودھری مہتاب دین کو بہت سے مفید مشوروں سے نوازا۔ ایک مشورہ یہ تھا کہ راجہ بھوپ سنگھ کے لیے اعلیٰ درجے کی شراب کثیر مقدار میں موجود ہو۔ شراب کے ساتھ کباب بھی لازمی ہیں، لیکن گوشت حلال نہ ہو، خالص جھٹکا ہو۔ شراب اور کباب کے بعد راجہ صاحب صرف سور کا گوشت نوش فرماتے ہیں۔ سور جوان اور فربا ہوں اور کھانے کے بعد اعلیٰ درجے کے ناچ گانے کی محفل برپا ہو تو چودھری صاحب کے ذوق میزبانی پر راجہ صاحب کی خوشنودی کی مہر ثبت ہونا امر یقینی ہے۔ یہ ہدایات سن کر چودھری مہتاب دین ایک لحظہ کے لیے سکتے میں آ گئے۔ ان کی رگوں میں بابا شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خون کا جو حصہ تھا اس نے دم بھر کے لیے جوش مارا، لیکن دوسرے لمحے وہ سنبھل کر بیٹھ گئے اور جاہ و جلال کی شہرت نے موروثی تہمات کے تانے بانے ادھیڑ کر پھینک دیے۔ چودھری صاحب نے اپنا خاص رتھ 2 خوش سلیقہ مصاحبوں کے ساتھ امبالہ کی طرف بھگایا تاکہ وہ یکتائے روزگار موسیقار جھمکا جان اور جگا دھری کی مشہور عالم رقاصہ ترنجن بائی کو جس قیمت پر ہو سکے اپنے ساتھ لوا لائیں۔ دونوں کے ساتھ 3-3 ہزار روپیہ نقد، ایک جڑاؤ گلبند اور 2 شاہانہ جوڑوں پر معاملہ طے ہوا اور پانڈوانا کے میدانوں میں ان کے طوائفوں کے لیے کئی ایک اور خیمے بھی نصب ہو گئے۔ شراب کے لیے چودھری صاحب نے اپنے گماشتے لدھیانہ روانہ کیے۔ وہاں پر انگریزوں کا پولیٹیکل ایجنٹ کرنل ویڈ تھا۔ وہ ریشہ دوانیوں کے علاوہ درپردہ انگریزی شراب کا بیوپار بھی کیا کرتا تھا۔ چودھری مہتاب دین کے آدمی اس سے منہ مانگی قیمت پر اعلیٰ درجے کی ولائتی شراب کی 3-4 پیٹیاں خرید لائے۔ فربا اور جوان سور فراہم کرنے کے لیے چودھری صاحب کو البتہ قدرے دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے وہ گردواروں کے گرنتھیوں کے پاس گئے کہ وہ اپنی وساطت سے منہ مانگے داموں پر چند ایک اچھے سور منگوا دیں، لیکن سکھ گرنتھیوں اور پاٹھیوں نے واہ گورو کر کے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ ہم بابا شہاب الدین کے ساتھ اپنے عہد کو توڑنے کے روادار نہیں ہیں۔ ہرچند چودھری مہتاب دین نے انہیں یقین دلایا کہ عہد نامہ کی شکست و ریخت کا وبال خود ان کی اپنی گردن پر ہوگا، لیکن گردوارہ دمدمہ صاحب کے بوڑھے گرنتھی گیانی کھڑک سنگھ نے انہیں سختی سے ڈانٹ دیا۔ چودھری مہتاب دین، تم اپنے آپ کو کسی کھیت کی مولی سمجھتے ہو۔ آج مرے کل دوسرا دن کسی کو تمہارا نام بھی یاد نہ رہے گا، لیکن بابا شہاب الدین کا دربار اور سکھ دھرم تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کے معاہدے کو ہاتھ لگانے والے ہم تم کون؟
चौधरी साहब का बस चलता था तो वो वहीं खड़े खड़े ज्ञानी खड़क सिंह का मुंह नोच लेते, लेकिन राजा भोप सिंह की आमद के मौका पर सिखों से लड़ाई झगड़ा मोल लेना करीने मसलहत न था। चुनांचा चौधरी महताब दीन खून का घूंट पी कर रह गए और दिल ही दिल में कड़ते और जुमला सिख पंथ को गालियां देते वापस लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने कोई दर्जन भर चमारों को जमा किया और इन्हें तोड़ेदार बंदूकों और तेज़धार बल्लमों से मुसल्लह करके बेले के जंगलों में भेज दिया कि वो तनोमंद और जवान साल सुअरों का शिकार कर लाएं। खुदा खुदा करके आखिर वो रोज़ सईद भी आ पहुंचा, जिसके इंतज़ार में चौधरी महताब दीन बेकरारी से घड़ियां गिन रहे थे। राजा भोप सिंह अपने जंगी रथ पर सवार चमकौर साहिब तशरीफ़ लाए। उनके जलवा में हाथियों, घोड़ों, शिकारी कुत्तों और फौजी सिपाहियों का लाओ लश्कर था। जब ये जुलूस चमकौर साहिब की हदूद में दाखिल हुआ, चौधरी साहिब के 20 मुलाजिम फूलों के टोकरे उठाए और दूर दो रोइया खड़े हो गए। जहाँ जहाँ से ये काफ़िला गुजरता था, ये लोग गुलाब, चंबेली और गेंदे के फूल रथ के रास्ते में बिछाते जाते थे। छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगी झंडियाँ लहराते थे और गली गली में बावर्दी बैंड सिखों के मशहूर तराने बजा बजा कर सलामी देते थे। राजा भोप सिंह ने पहले सारे गुरुद्वारों की ज़ियारत की, फिर वो बाबा साहिब के मज़ार पर हाजिर हुए और उसके बाद उन्होंने चौबारा मटका साहिब जाकर उस तिलिस्माती मटके को ताज़ीम दी, जिसके बतन में सोना चांदी बड़ी अफरात से पैदा होता था। राजा भोप सिंह ने नीले ज़रबफ्त का सरपोश उठाकर मटके के अंदर ललचाई हुई नज़रों से झांका, जो आज ख़ास तौर पर सोने चांदी के सिक्कों और ज़ेवरात से लबालब भरा हुआ था। चौधरी महताब दीन ने लपक कर मटका उंडेल दिया और राजा भोप सिंह के कदमों में ये ज़री अंबार लगा कर बड़ी लजाजत से अर्ज़ किया, हजूर फ़कीर का ये हकीर नजराना कबूल फरमा हो। राजा भोप सिंह के ख़ास मसाहिबों ने यह सारा अंबार समेट कर बड़े बड़े रुमालों में बांध दिया। राजा साहब ने इज़हार खुशनुदी के लिए मटका साहिब को दोबारा ताज़ीम दी। अंग्रेज़ी शराब की बोतलें राजा साहब को ख़ास तौर पर पसंद आईं। सरशाम पंडवाना के मैदान में बड़े बड़े सुअरों की खालें उतरने लगीं और रात गए जब झुमका जान और तरंजन भाई के ताइफे अपने अपना साजो सामान सजा कर महफिल में जम गए तो यकायक चमकौर के हिंदू, मुसलमान और सिख बड़े बूढ़े अपने घरों की कुंडियां चढ़ाकर अंदर दुबक कर बैठ गए। पिछले 150 साल में आज पहली मर्तबा चमकौर में बरसरे आम सूअर का गोश्त काटा गया था। आज तक इस कस्बा की फ़ज़ा झुमका जान के तबले की थाप और तरंजन बाई की घुंघरुओं की झनकार से नाशना थी। रात के बढ़ते हुए सन्नाटे में जब इन साज़ों की आवाज़ फ़ज़ा में दूर दूर तक लहराई थी तो गांव वालों के दिल धक धक करने लगे थे। खुश अक़ीदा औरतें जो हर जुमरात को बाबा साहब के मज़ार पर दिया जलाने जाती थी, सहम सहम कर कोठों की मंडेर से लगी बैठी थीं। तूफ़ान ज़दा अंधेरी रातों में इन्हीं कोठों पर चढ़ चढ़ के इन मुक़द्दस चिरागों से अपनी मुरादें मांगा करती थीं, जो बाबा साहब के फैज़ से पांडवाना के मैदान में रोशन हुआ करती थीं। आज इसी मैदान में रंगो बू का एक सैलाब सा आया हुआ था। कंदीलों और शम्मों की ज़िया ताहद्दे नज़र जगमगा रही थी, लेकिन शराब में बदमस्त फ़ौजियों की हर हुनकार के साथ गाँव वालियों के दिल लरज़ने लगते थे, जैसे कोई ज़बरदस्ती उनकी बाहें पकड़कर खींच रहा हो। बेज़ुबान कंवारियाँ जो सपनों की बारात लेकर बाबा साहिबा के मज़ार पर कच्चे चावल और शक्कर की मुट्ठियाँ भर भर कर निछावर किया करती थीं, यूँ हैरान परेशान थी जैसे भरे हुए चौराहे पर बरसरे आम उनका सुहाग लुट रहा है हो। सारा गांव कटी हुई पतंग की तरह अनजानी फ़ज़ाओं में डगमगा रहा था। रवायात की डोर टूट गई थी, सब्बात का पेच कट गया था, सुकून की दौलत लुट गई थी, तारीख़ के सांचे बेनूर हो गए थे, वक्त का पासबान सो गया था। सदियों के सकूत को फ़कत एक रात के शोर ने निगल लिया था।